غازی مصنف سعید سلیم عباس اور ابو شجاع ابو وقار قسط نمبر 25۔ ہٹ اینڈ رن کے تحت آپ لوگوں نے اپنے ڈرگ چننے ہیں، چونکہ لڑکے دہلی اور گردنوا سے واقف تھے، اس لیے میں نے کہا کہ ایک ٹولی میں 3 لڑکے ہوں گے اور ان کمانڈر میں میرا ایک ساتھی ہوگا۔ میں نے 9 لڑکوں کی 3 ٹولیاں بنائی اور اپنے 3 ساتھی نمبر 2 کو چھوڑ کر ان کا ایک کمانڈر بنا دیا۔ میں نے انہیں کہا کہ ٹارگٹ چنتے وقت ایک بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ شہری آبادی کو جانی اور مالی نقصان نہ ہونے پائے۔ ہمارا مقصد سراسمیگی پھیلانا اور ان یونیفارم میں موجود سپاہیوں کے خلاف لوگوں میں نفرت پیدا کرنا تھی۔ ٹارگٹ چننے کے بعد وہ مجھے ٹارگٹ کی تفصیل بتائیں گے اور اگر ٹارگٹ ہر لحاظ سے محفوظ مفید ہوا تو اس ٹارگٹ کے لیے ضروری سامان مہیا کروں گا۔ میں نے لڑکوں سے کہا کہ پرسوں صبح 9 بجے کشمیری گیٹ، گاندھی سمادھی اور لال قلعہ کے سامنے بالترتیب اے بی اور سی گروپ پہنچ جائے، جہاں پر میں نے 3 ساتھی انہیں ملیں گے اور ٹارگٹس کی تلاش میں ان کے ہمراہ رہیں گے۔ سب اس پروگرام کو پسند کیا۔ میرے ساتھی بھی اصل فارم میں آ گئے اور اس نئے مشن کے لیے خود کو تیار کرنے لگے۔ ان ٹارگٹ کو تلاش ایک میرا مقصد یہ بھی تھا کہ میرے ساتھی دہلی سے اچھی طرح واقف ہو جائے اور میں بھی ان کی حاصل کردہ معلومات پر اپنے نقشے میں نشان لگا سکوں۔ جہاں ایسی کارروائیاں کی جا سکی وہ مقام ابھی تک میری نظروں میں نہیں آئے تھے اور ان کے متعلق بھی جان سکوں۔ ان ٹولیوں نے تقریباً 10-12 حساس مقام تلاش کرنے تھے۔ ان حساس مقامات سے میری مراد صرف نوائی فوجی علاقے نہیں تھے بلکہ پولیس، ریزرو پولیس، نیوی، CBI اور ایئر فورس کے دفاتر کے علاوہ پولیس لائنز، فوجی اور آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن بھی تھا جہاں فوج کا پہرا ہوتا تھا۔ میں نے اس بات کی تفصیلی وضاحت کر دی تھی۔ طے شدہ وقت پر میرے ساتھی مقررہ جگہ پر ملے اور اپنے ٹارگٹس کی تلاش میں دہلی اور گردنوا میں پھیل گئے۔ ہر شام 8 بجے میرے ساتھیوں کے گھر جاتا تھا۔ ہم دہلی اور گردنوا کے نقشے لے رکھے تھے۔ میرے ساتھی اپنی نقشوں پر نشان لگاتے اور اس علاقے کی تفصیل مجھے بتاتے اور میں اپنے نقشے پر نشان لگا کر ان سے حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں سمری تیار کرتا۔ یوں تقریباً 10 دن میں مجھے 14 حساس مقامات کی نشاندہی ہو چکی تھی۔ تمام ٹولیاں بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ میں نے ان 14 مقامات کی ان کی اہمیت کے حساب سے منصوبہ بندی کر لیا اور 3 دن میں ان ٹولیوں کے ہمراہ ان مقامات کو دیکھنے جانچنے کے لیے کیا۔ اٹیک اور بھاگنے کے رستوں کا تعین کیا۔ درجہ بندی میں اول ریڈیو ٹرانسمیشن، دوم CBI ہیڈ کوارٹر اور سم 3 مقامات یعنی آرمی، ایئر فورس، نیول ریکروٹنگ سینٹر کو دی۔ ان تمام مقامات مدافعت کا کوئی امکان نہیں تھا اور میرے ساتھیوں اور لڑکوں کو گروپ کی صورت میں 2-2 کی ٹولیوں میں اٹیک کر کے بھاگنے کا عملی تجربہ ہو جاتا۔ میں نے نیو ہمدرد سے رابطہ کیا اور مزید 15 ٹائم بم طلب کیے۔ اس نے 1 ہفتے میں بموں کی فراہمی کے ٹائم مانگا۔ میں چاہتا تھا کہ اگر اس مشن میں میرے ساتھیوں اور لڑکوں کی کارکردگی حوصلہ افزا رہی تو میں تمہیں اس سے بڑے مشن انجام دینے کی پلاننگ کروں گا، جس کے متعلق میرے سینئر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مشن ہمارا پریسٹیج میٹر بن چکا ہے۔ میں نے بھارت میں اب تک قیام دوران جب بھی اس مشن کے متعلق سوچا میرے ساتھیوں کی کم تعداد اور وسائل کی کمی آڑے آئی۔ اب ان نڈر لڑکوں کی وجہ سے ہماری عددی کمی پوری ہو چکی تھی اور نئے ہمدرد کے ذریعے ہر طرح کے اسلحہ کا حصول بھی ممکن ہو گیا تھا۔ ہمارے سینئر نے بھی یہ انتظام شاید اس لیے کیا تھا کہ وہ ہماری سابقہ کارکردگی سے متاثر اور مطمئن ہو چکے تھے اور انہیں اپنے پریسٹیج مشن میں ہماری کامیابی کا امکان نظر آتا تھا۔ وہ مشن تھا بھارت کے اس ہوائی اڈے کا جس کا رن وے، جنگی طیاروں کے پارکنگ ریمپ اور فولنگ کا انتظام پہاڑ میں سرنگیں کھود کر پہاڑ کے اندر کیا گیا تھا اور 1/3 رن وے بھی پہاڑی کے اندر تھا اور وہاں بھارت نے اپنے 21 UV گریڈ مگ روسی SU-7 کے علاوہ روسی تعاون سے بھارت میں تیار کردہ HF-24 جہاز محفوظ کھڑے تھے۔ ہم نے پہلے روز ریڈیو ٹرانسمیشن فولڈ CBI ہیڈ کوارٹر پر صبح 7 بجے اور آرمی اور ایئر فورس ریکروٹنگ سینٹر شام 6 بجے حملے کے لیے پلاننگ کیا۔ ان اوقات میں مدافعت کے امکانات بہت کم ہوتے تھے اور ان کا جانی نقصان بھی ہوتا تو بہت کم ہوتا۔ ایک ہی دن میں 4 مختلف حساس مقامات پر تباہی، وہ بھی دارالحکومت میں، پورے بھارت کو ہلا کر رکھ دیتی۔ میں نے کئی بار ان 4 ٹارگٹس پر جا کر حملے کے بعد بھاگنے کے راستوں کا تعین کیا۔ دشواری صرف ریڈیو ٹرانسمیشن فولز پر حملہ کر کے فرار کے لیے پیش آئی۔ ٹرانسمیشن کی فولز دہلی کے انڈسٹریل ایریا ختم ہونے کے بعد میں G2 روڈ دہلی سے قریب 30 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے اور وہ سارا ایریا خاردار تاروں سے گھرا ہوا تھا۔ اندر داخل ہونے کا صرف ایک ہی راستہ تھا اور ٹرانسمیشن کے فولز کے درمیان ریل اسٹیشن کے 2 کمرے اور گارڈ کے لیے بھی 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ نگرانی کے دوران مجھے صرف ایک ٹائم میں 2 ہی گارڈ دکھائی دیے جو
पेशर टाइम गार्ड रूम में ही गुजारते थे क्योंकि बादलों की वजह से उन्हें धूप सींचना मुयसर न थी। पिछली जानिब से तारों को काट कर गार्ड्स की नज़रों में आए बगैर दाखिल होना तो मुमकिन था। मसला सिर्फ बम रखने के बाद मेन रोड तक वापस आना और फिर वहाँ से दिल्ली तक आने का था। इसका हल यूँ निकाला गया कि बम को ऑन करके पटने का वक्फा 45 मिनट रखा जाए। वापसी के लिए गाड़ी मुहैया करने की जिम्मेदारी आरिफ को सौंपी। सीबीआई भारत में पुरानी दिल्ली में एक कदीम इमारत में कायम था। एक बगैर दरवाज़ों के मुगलिया दौर का तर्ज दाखिले का इतना बड़ा दरवाज़ा था कि बड़ा हाथी भी इससे आसानी से गुजर जाए। दरवाजे से गुजर कर मुस्ततील मैदान में अमले किया और सरकारी गाड़ियों की पार्किंग थी और इस मैदान के 3 अतराफ बरामदे और कमरे बने हुए थे। हमें यकीन था कि वही फर्जीर ज़मीन टार्चर सिर और लाकअप भी ज़रूर होंगे। यहाँ पर प्रोग्राम के मुताबिक पार्किंग लॉट में सरकारी गाड़ियों के दरमियान वाली गाड़ी में बम रखना था ताकि धमाके से दोनों अतराफ की गाड़ियों को नुकसान पहुँचे। सुबह 7 बजे स्वीपर्स के रूप में इन गाड़ियों तक पहुँचना और बम रखकर फरार होना बहुत आसान था। न्यूअल रिक्रूटिंग सेंटर को फ़िलहाल हमने अपनी लिस्ट से निकाल दिया था और एयरपोर्ट्स रिक्रूटिंग सेंटर पर शाम 4 बजे के बाद सिर्फ 2-3 गार्ड और स्वीपर की हुक्मरानी होती थी। इन जगहों के दीवार की ऊंचाई 4 से 5 फुट थी और इसे प्लांग कर अंदर जाकर बम रखकर वापस आना दुश्वार न था। इन जगहों पर बम फटने का टाइम 30 मिनट रखना तय पाया। ये दोनों सेंटर भी सफारत खानों के करीब जनपद नई दिल्ली में वाक़ थे। मैंने इन हमलों की हर किस्म की दुश्वारी के पेश नज़र साथियों से कई बार डिस्कस किया और लड़कों को कई बार रिहर्सल करवाई। अब हमारा होमवर्क पूरी तरह से मुकम्मल हो गया था। हम सब इस पर मुतमईन थे और हमलों का वक्त भी मुकर्रर हो गया। अब हमें बमों की वसूली की तारीख के बाद तयन करना था। मेरा प्रोग्राम इतवार के रोज़ हमले करवाने का था। छुट्टी की वजह से यूँ काम हमारे लिए आसान था। मेरी हिदायत के मुताबिक इन हमलों में बमों के अलावा तमाम सामान मेरे साथियों ने मुख्तलिफ दुकानों से ख़रीद लिया और इस मिशन को भी मॉनिटर मैंने ही करना था। वक्त मुकर्रर पर न्यू कनेक्ट ने 2 सूटकेस में 15 बम पहुँचाने दिए अपने साथियों के। मैंने चारों जगहों पर बम एक्टिवेट करके प्लांट करने की जिम्मेदारी सौंपी। लड़कों ने उन्हें कवर देना था। सुबह वाली 2 टोलियों की इसी शाम टारगेट पर हमला करना था। यू टोली मेरे जूडो कराटे वाले साथी की ज़ेर निगरानी थी। मेरे नंबर 2 ने बहुत ज़िद की कि इन चारों में एक मिशन उसे भी दिया जाए, लेकिन मैंने नहीं माना। हमारा ट्रांसमीटर ऑपरेटर वही था। खुदा न खास्ता मिशन में नाकामी की सूरत में हमारे ट्रांसमीटर का पाकिस्तान से राबिता ख़त्म हो जाता। मैंने इस मिशन के लिए भी पाकिस्तान से इजाज़त नहीं ली थी। मैंने आइंदा जुमे की शाम जनरल मीटिंग की और सब अफराद का मीटिंग में हिस्सा बनाया और उन्हें लास्ट इंस्ट्रक्शन दी और इतवार को मिशन सरअंजाम देने की अल्टीमेट दिया था। तमाम टोलियों को असलहा भी दिए गए और हिदायत की गई कि असलहा का इस्तेमाल सिर्फ इसी सूरत की जाए जब कोई रास्ता बाकी न रहे और मिशन मुकम्मल होने के बाद असलहा वापस जमा करवा दिया जाए। आरिफ के ज़िम्मा गाड़ी का बंदोबस्त और ट्रांसमिशन पोल्स तक एक टोली को ले जाना और वापस लाने की जिम्मेदारी लगाई गई। तमाम हिदायत और मिशन की ऊंच नीच एक बार फिर दोहरा कर हम वापस चले आए। वापस ही साथियों को घर छोड़ने पर खबरदार किया कि अगर इन टोली में से कोई एक लड़का भी गैर हाजिर हो तो मिशन को मुलतवी करके वापस आ जाए। इसके बाद मैं होटल वापस आ गया। बशीर के कत्ल के बाद मुझे किसी पर एतबार नहीं रहा था। इतवार वाले दिन मेरे साथियों के घर गए और सबको अपने अपने मिशन पर रवाना करके नज़ीर और नंबर 2 के साथ नज़ीर के घर बैठकर नतीज का इंतज़ार करने लग गए। सबसे पहले सीबीआई वाली टोली का डगर इन मेरा साथी वापस आया और अपनी कामयाबी का मुझे सुनाया और बताया कि मिशन के बाद लड़के ने रिवॉल्वर वापस कर दिया था और बाकी अपने अपने रास्ते वापस चले गए हैं। इसके आरिफ भी मेरे साथी के साथ वापस पहुंच गया और अपने कामयाबी का मुझे सुनाया। अब हमें अखबार के ज़मीन में छुपने का इंतज़ार था। नज़ीर ने लंच का अरेंजमेंट अपने होम में कर रखा था। सब ने मिलकर लंच किया। लंच के बाद मैंने अपने नंबर 2 को भेजा कि अगर कोई ज़मीन छुपा हो तो ले आए। थोड़ी देर बाद नंबर 2 खुश चेहरे के साथ 2 ज़मीन में ले पहुँच गया। अंग्रेज़ी के ज़मीन में सीबीआई हेडक्वार्टर और ट्रांसमिशन फोर्स पर धमाकों की खबर शह सुर्खियों के साथ छुपी थी। मुख्तसर इदारे में इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर में धमाके के साथ 7 गाड़ियाँ मुकम्मल तबाह होने और बाकी गाड़ी को नुकसान पहुँचाने का अहाता करते हुए इस इदारे को बुरी तरह लुटारा गया था और वज़ीर दाखिले से इस्तीफ़ा का मुतालिबा किया गया था। इस अखबार में ट्रांसमिशन फोर्स पर रेल स्टेशन को मुकम्मल तबाह होने और दिल्ली रेडियो स्टेशन के बाद होने पर वज़ीरी मौसिरात से भी इस्तीफ़ा का मुतालिबा किया गया था। शाम 5 बजे तक अंग्रेज़ी के 5 मुख्तलिफ ज़मीन में हमारे पास जमा हो चुके थे। अखबार वालों को क्या मालूम था कि अभी तो इंटरवल हुआ है और बाकी हिस्सा शाम 6 बजे शुरू होगा। शाम को जाने वाली टोली का निगरान साथी उठकर कमरे में आराम करने के लिए चला गया। हम सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और शाम तक चाय पीते रहे। शाम 5 बजे साथी उठकर नीचे आ गए और जाने की इजाज़त चाहिए तो ट्रांसमीटर वाले साथी ने कहा कि अब मुझे जाने दी जाए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अनकरीब हम सब एक ऐसे मिशन
के लिए जाएंगे जहां पर हर कोई अपने दिल की ख्वाहिश पूरी कर लेगा। शाम 7 बजे पहली टोली वापस आई। नज़ीर ने लड़कों को बाहर से ही वापस भेज दिया। मेरे साथी ने एयरफोर्स के मुल्हिका इमारत का शीशा काट कर बम फेंकने तक बगैर किसी मुदाफ़ियत के कामयाबी की खबर सुनाई और अब आखिरी टोली की कामयाबी से वापसी के मुंतज़िर थे। थोड़ी देर बाद मेरा साथी मुस्कुराता हुआ वापस ही आया। आज इसका ये दूसरा मिशन था। इसने बताया कि शीशा काटने के बाद इसको अलहदा करते हुए शीशा नीचे गिर गया। गिरने की आवाज़ सुनकर पैरे पर मौजूद संतरी इधर आ गई। इसके हाथों में राइफल थी। मेरा कवरेज साथी इसकी बूट की आवाज़ सुनकर चुप गया। जब गार्ड वहाँ पहुंचा तो टूटा हुआ शीशा देखने लगा कि इतनी देर में मेरे कवरेज ने पीछे से इसकी गर्दन चाकू से काट दी और हमने वहाँ मौजूद कुर्सी के नीचे बम रखा और हम वापस आ गए। शाम डले ही रेडियो स्टेशन अपनी नशरियात इमरजेंसी बहाल करने में कामयाब हुआ। दूसरे दिन अखबार चारों जगहों पर तबाही से बड़े पड़े थे। CBI हेडक्वार्टर और ट्रांसमिशन फोर्स तस्वीर के साथ मुकम्मल खबर शाया हुई, जबकि एयरफोर्स आर्मी रिकॉर्डिंग सेंटर की तस्वीर नहीं थी। सिर्फ इतना लिखा था कि धमाकों के बाद इमारत को पुलिस ने मुकम्मल घेर कर रखा है। किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। गार्ड के हलाक होने की खबर दबा दी गई थी, लेकिन जो रिपोर्टों पहले पहुंच गए थे इनको वाकई स्वीपर ने बता दिया था कि एक गार्ड भी हलाक हुआ है। हमारी कामयाबी ने जहां हमें खुशी से लाद दिया था, वहाँ पूरे भारत खसूसन राजधानी दिल्ली के अवाम में खौफ वारस और सरासगी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो गया था। अखबारात की कई रोज़ तक इन खबरों से भरे पड़े थे। ट्रिब्यून ने तो अपने इदारे में यहाँ तक लिखा कि अब हमें वाकई ज़रूरत है CBI एयरफोर्स की हिफाजत के लिए अलहदा कोई फोर्स बने और अपोजिशन पार्टियों ने इस मौके को गनीमत जानकर हुक्मरान पार्टी पर बहुत कीचड़ उछाला। हत्ता कि लोकसभा में अभी इस वाक़े पर अच्छा खासा हंगामा हुआ। अखबारात ने इन धमाकों का जिम्मेदार पाकिस्तान सिख अलहदगी पसंद और कश्मीर हरियत पसंदों को ठहराया। इन धमाकों से चंद रोज़ कबल ही तमिलनाडु मदारिस के सूबाई हुकूमत को ख़त्म करके इमरजेंसी नाफिज करके गवर्नर राज लगा दिया गया था। कई अखबारात ने उसे साबिक़ा तमिलनाडु की हुकूमत की इंतकामी कारनामा करार दिया था। इन धमाकों के बाद दिल्ली की हालात मामूल पर आते आते 15 रोज़ लग गए। भारत सुरमाओं ने पाकिस्तान के अंदरूनी खलफशार का फ़ायदा उठाते हुए उसे 71 में दुलख्तु कर दिया था, लेकिन अपनी पितरी बुज़दिली के तहत वो हर वक्त पाकिस्तान से खौफज़दा रहते थे कि न जाने कभी ये ज़ख्मी शेर बदला लेने को उठ खड़ा हुआ। ये तो इस वक्त हमारी हुक्मरानों की बुज़दिली और भारत नवाज़ी और पाकिस्तान से दुश्मनी थी जो पाकिस्तान बदला ले न सका और 1000 साल जंग लड़ने को दवाएं करने वाले कश्मीर में सीज़ फायर लाइन को कंट्रोल लाइन करार देने के पर्दे में आज़ाद कश्मीर में सीज़ फायर लाइन के करीब फौजी लिहाज से इंतहाई अहम पहाड़ों को भारतीय तलसुत में दे आए। यहाँ तक कि इस फयाज में उन्होंने शायरा रेशम की 2 पहाड़ियाँ भी भारत को बख्श दी, जिन पर एक हेवी मशीन गन और एक मोटर के साथ शायरा रेशम को बंद कर सकता है। इस मिशन के बाद मेरी साथियों की पजमुर्दगी बशाशत में बदल गई थी। दरअसल किसी मिशन को सरअंजाम देने के लिए इनको मुकम्मल फेली जिम्मेदारी थी, जिसे उन्होंने नहायत खुशअस्लूबी से अंजाम दिया था। मैंने आरिफ को ज़रिए लड़कों को 2-2 हज़ार रुपये भिजवाए और उन्हें आइंदा 20 रोज़ तक बिल्कुल नॉर्मल रहने और एक दूसरे से न मिलने की हिदायत जारी रखी थी, क्योंकि अब भारत के तमाम जासूसी इदारे हर जगह हमलावरों की तलाश कर रहे थे। अपने साथियों को भी मुहतात रहने का कहा। भारत के जितने भी अंग्रेज़ी और हिंदी अखबार में इन धमाकों की खबर छुपी वो मैंने ख़रीद ली। हिंदी अखबार आरिफ की बेटी की तवस्सुत से मिले, क्योंकि वो स्कूल में हिंदी पढ़ती थी। मैंने ये अखबार आइंदा डाक में पाकिस्तान भेज दिए। मुझे यकीन था कि हमारे इदारे के पास भी भारतीय जासूस और बॉर्डर स्मगलरों की एक बड़ी कैफ होगी जो हिंदी अखबार उन्हें पढ़कर सुनाएगी। करीबन 1 माह के बाद मैंने फिर मीटिंग बुलाई, जिसमें तमाम लड़कों और अपने साथियों को एक साथ बुलाया और कहा कि अब हमें दिल्ली से दूर एक बड़े मिशन के लिए जाना है, इसलिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर ख़ुद को तैयार रखें। अपनी 3 साथियों के अलावा मैंने 3 लड़कों को अपने साथ ले जाऊँगा। इस बार मेरा मिशन पहाड़ों की सुरंगों में छुपा हवाई भारत जंगी हवाई अड्डा था। इस अड्डे के मतलब मेरी मालूमात सिफर थी। सिर्फ इतना मालूम था कि ये हवाई अड्डा पहाड़ों के सुरंगों में बनाया गया और इसके करीब तरीन शहर गोरखपुर है और इस मुतल्लिक़ मज़ीद मालूमात गोरखपुर मिल सकती थी। लिहाजा मई 73 में मैंने अपनी 3 साथियों और 3 लड़कों के साथ लेकर गोरखपुर की राह ली। गोरखपुर पहुंचकर मेरे साथियों और लड़कों ने एक दरमियाने दर्जे का होटल में कमरे किराए पर लिए और मैं खुद सिविल लाइन्स के करीब तकरीबन एक बेहतर होटल में ठहरा। मैंने अपने साथियों को लड़कों की हरकत व सुकूनात पर नज़र रखने का कहा, क्योंकि गोरखपुर दिल्ली की निस्बत बहुत छोटा शहर था और हमारी कोई भी ऊंची हरकत हमें नज़रों में ला सकती थी। अगले रोज़ मैं साथियों के होटल पहुंचा और 2-2 की टोलियाँ बनाई। एक अपना साथी और लड़का और एक लड़कों को मैंने अपने साथ ले लिया और शहर का सर्वे करके निकले खड़े हुए। मैंने साथियों को कहा कि कहीं अगर बोलने की नौबत आए तो लड़कों को बोलने देना, क्योंकि इनका लब बोलेगा दिल्ली का और ख़ुद खामोश खड़े रहना। दिल्ली में तो सब चलता है, मगर यहाँ एहतियात बेहतर थी। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हिमालय के दामन में पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है।
یہ شہر نیپال کی سرحد کے قریب ہے اور ریلوے جنکش کے علاوہ یہاں بھارتی چھاؤنی بھی ہے۔ یہ ایک درمیانی درجے کا شہر ہے۔ ہم سارا دن شہر میں گھومتے رہے، ہمیں شہر میں ایئر فورس کی وردی پہنے کوئی بندہ بھی نظر نہ آیا۔ دوسرے روز بھی سارا دن شہر میں مارا پھرنے کے باوجود ہمیں کوئی سراغ نہیں ملا جس سے یہاں ہوائی اڈے کی تصدیق ہو سکے، اور کسی انجام آدمی سے ہوائی اڈے کے بارے میں پوچھنا ہمیں مشکوک بنا سکتا تھا۔ مجھے میجر احسن کا ایک مسلمان بریڈمین پر بھروسہ کرنے کے انجام کا علم تھا، اس لیے ہمیں خود ہی تلاش کرنا تھا۔ تیسرے روز میں لڑکے کے ہمراہ شہر سے باہر ایک سڑک پر جا رہے تھے کہ مجھے ایک پیٹرول ٹینکر دکھائی دیا جس کی رفتار سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ خالی ہے۔ میں نے رکشے والے کو اس سڑک پر جانے کا کہا۔ 3 موڑ گزرنے پر مجھے پیٹرول ٹینک دکھائی دیا۔ رکشے والے سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ شہر بھر کے پیٹرول پمپوں کو یہاں سے ہی پیٹرول سپلائی ہوتا ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب بھی 2 ٹینک ہیں، لیکن وہاں کو پیٹرول سے پہنچ کے لیے میرے یہ معلومات بہت دلچسپ تھی۔ میں نے رکشے والے کو واپس شہر چلنے کا کہا۔ شہر پہنچ کر ہم نے وہ رکشہ چھوڑا اور ایک دوسرا رکشہ لیا اور ساتھی کو پاس ہوٹل پہنچ گئے۔ شام کو میں نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ کل 2 ساتھی ریلوے اسٹیشن پر موجود پیٹرول ٹینکس کے پاس چلے جائیں اور پیٹرول لینے والے ٹینکروں کی رنگ نمبر نوٹ کریں، اور خاص کر ان ٹینکوں پر خالص توجہ دیں جن پر ہائی انفلیمیبل کے ساتھ 100 PCE آکٹین لکھا ہو، کیونکہ لڑاکا اور بمبار جہازوں میں 100% خالص تیل استعمال ہوتا ہے۔ میرے ساتھیوں نے 2 دن تک وضو کے بعد اس ٹینکر کا سراغ لگایا جو خاکی رنگ پر کیموفلاج کیے ہوئے تھا۔ میرے ساتھیوں نے اسے پیٹرول لے جانے والی سڑک پر 5 اور 6 کلومیٹر جا کر وہ جگہ بھی نوٹ کر لی جہاں سے مختلف اطراف میں جانے والی سڑکوں کے کٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ سڑک گورکھپور سے شمال مغرب کی طرف جاتی تھی۔ دوسرے روز میں نے ایک ساتھی کے ساتھ اس سڑک پر خاصی دور تک گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس سڑک کی طرف میں جانے والی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہے، جبکہ مین سڑک جو آگے کو جاتی ہے شروع ہی سے بڑی اور بغیر ہچکولوں کے ٹوٹ پھوٹ کے بغیر بڑی مضبوط بنی ہوئی تھی۔ اس سڑک پر کوئی ٹریفک دکھائی نہیں دی۔ 100% صاف پیٹرول لے جانے والے ٹینکر ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر نہیں جاتے، کیونکہ ہچکولوں سے یہ تیل خود بخود بھڑک اٹھتا ہے۔ مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ یہ سڑک ہوائی اڈے تک جاتی ہے اور یہ اڈا شہری آبادی سے خاصی دور بنا ہوگا۔ گورکھپور میں رہتے ہوئے ہمیں یہ بھی معلومات ملی کہ اس سڑک پر آگے جا کر ایک جگہ چیک پوسٹ بھی آتی ہے، جب تک وہاں سے کلیئرنس نہ ملے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ اس چیک پوسٹ کے بعد رہائشی علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں پر ہوائی اڈے کے متعلق ملازمین اور آفیسرز کی رہائشی کالونیاں بنی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیک پوسٹ آ جاتی ہے جہاں پر آفیسرز میس بنے ہوئے ہیں جن میں پائلٹ اور سنگل آفیسر رہتے ہیں۔ آفیسر میس کے بعد سڑک ایک پہاڑی کے گرد گھوم جاتی ہے۔ ہمیں یہ معلومات بڑی کوچ کے بعد ایک بوڑھے ڈرائیور سے ملی جو کالونی کی تعمیر کے دوران ایک انجینئر کو تعمیراتی جگہ پر لے جاتا تھا۔ اس نے ہمیں یہ معلومات ایک شراب خانے کے باہر ایک ٹیکسی اسٹینڈ پر دی جب میں اور میرا ساتھی اس سڑک پر جانے کے لیے بک کرنا چاہتے تھے۔ اس نے بتایا کہ پہلی چیک پوسٹ سے آگے رہائشی کالونی میں جانے کے لیے جس کو ملنا ہو اس کو ٹیلی فون پر اجازت حاصل کرنا پڑتی ہے۔ اس ڈرائیور نے کہا کہ بابو جی اپنے جس صاحب کو ملنے اس صاحب سے فون پر کہہ دے کہ وہ آپ کے نام اور میرا نام اور ٹیکسی نمبر پہلی چیک پوسٹ پر لکھوا دے، تب ہی میں آپ کو وہاں تک لے جا سکتا ہوں۔ ڈرائیور کی باتیں سن کر ہم مایوس ہو گئے۔ ظاہر اسی کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ ہم کالونی یا آفیسر میس تک پہنچ سکتے۔ اسے آگے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے اس شام ساتھیوں کو صورتحال سے آگاہ کیا اور دوسرے روز ہم مایوس دہلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ واپسی کے بعد میں کئی روز تک ہوائی اڈے میں داخل ہونے کے امکانات پر غور کرتا رہا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان رکاوٹوں کو کیسے عبور کیا جائے۔ ڈرائیور نے بھی چند برس پہلے حالات بیان کیے تھے۔ اب جبکہ وہ ہوائی اڈا مکمل آپریشنل حالت میں تھا تو کیا سیکیورٹی کے پہلے والے انتظامات تھے یا تبدیل کر دیے گئے تھے، اس کے متعلق بھی کچھ علم نہ تھا۔ رفتہ رفتہ میرے ذہن سے یہ مشن نکلتا گیا۔ آخرکار ہم نے اس مشن کو مشن امپاسبل سمجھ کر بلا دیا۔ باقی دہلی میں ہماری سرگرمیاں معمول پر جاری تھی۔ ڈاک آ جا رہی تھی۔ میرے ساتھی ہفتے میں 2 بار گراج جاتے اور لڑکوں کو ٹریننگ دیتے تھے۔ میں تقریباً ہر ہفتے کرنل شنکر سے ملنے جاتا۔ اس صورتحال میں 74 کا موسم سرما شروع ہو گیا اور ہم نے اس نئے سال کو بھی دھماکے کرنے کی بجائے ہوٹل اور محفل میں شمولیت سے کیا۔ 74 کی 26 جنوری کی پریڈ بھی ہم نے خاموشی سے گزاری اور پریڈ میں شامل اسلحہ وغیرہ کی تصاویر اتار کر پاکستان بھیج دی۔ قائرین کو ایک بات بتاتا چلو کہ ہماری یہ 9 ماہ کی خاموشی بھی کسی مشن سے کم نہیں تھی۔ بھارت میں رہتے ہوئے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس نے ہر روز ایک مشن پورا کیا تو یہ من گھڑت دعویٰ ہوگا۔ بھارت میں ہمارے قیام کا ایک دن مشن تھا، جس طرح پاکستان کے دوسرے دنیا کے تمام ممالک میں سفارت خانے ہیں، چاہے وہ سفارت خانے عملی کارکردگی دکھائے یا نہ دکھائے، ان پر سالانہ لاکھوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے یہی کافی ہے۔ ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ اگلے قصے کے ساتھ۔ اس سے آپ لوگوں کو ایک درخواست ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اس کو سبسکرائب کریں۔ اپنے دوست اسد کو اجازت دیجیے۔ شکریہ، والسلام۔